و مکرم صدر مجلس، قابل قدر علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور عزیز طلباء و طالبات، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ علم اور اہل علم کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور اس کا صحرا جاتا ہے ہمارے سینئر ساتھی فضیلت الشیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی طرف، کہ انہوں نے اس طرح ایک بہترین ادارے کا قیام کیا۔ کافی اس ادارے کا نام سنا تھا، لیکن جو ذہن میں تصور تھا جب حقیقت میں اپنی نظروں سے دیکھا تو اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مزید برکت عطا کرے، اور یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں قوم و ملت کے لیے ان تمام طلباء کو نفع بخش بنائے۔ ذمہ داران کی طرف سے اس سیمینار کے لیے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ابھی آپ نے سنا، فتنہ انکار حدیث کی نئی شکلیں۔ محترم حاضرین، سنت سے انحراف کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں پیدا ہوئے، ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر مشترک طور پر ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ وہ سنت سے دور ہے۔ عقلی قیاس آرائیہ، منطق و فلسفہ اور جدت پسندی کے چکر میں سنت کا کلی یا جزوی انکار ان کی علامت بن گئی ہے۔ بعض نے جہاں کلی طور پر سنت کا انکار کیا، وہیں بعض نے صرف ان احادیث کو ٹارگٹ کیا جو ان کی عقلی اڑان یا تکمیل خواہشات کی راہ میں روڑے بن رہی تھیں، چاہے وہ احادیث صحیحین کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بالمقابل بعض نے دخل اندازی کی راہ اپنائی اور ضعیف و موضوع روایات کو بھی سنت کا درجہ دینا شروع کیا، اور شریعت کے نام پر ایک نئی دکان سجا لی۔ دونوں فریق اس باب میں افراط و تفرید کے شکار ہیں، اور اہل سنت والجماعت تمام ابواب کی طرح اس باب میں بھی وسطیت اور اعتدال پر قائم ہے۔ انکار حدیث دراصل یہ انکار رسالت ہے، بلکہ دیکھا جائے تو حقیقت میں انکار شریعت ہے، کیونکہ حدیث رسول کا مقام و مرتبہ شریعت سازی میں وہی ہے جو قرآن کریم کا ہے۔ جس طرح قرآن کریم شریعت کا بنیادی مصدر ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی۔ لہذا اگر کوئی حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے تو در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور نتیجتاً یہ شریعت کا ہی انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے بعد واقع ہونے والے تمام فتنوں سے امت کو آگاہ کیا، وہی خصوصی طور پر اس فتنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا۔ دوسری پیشین گوئیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی 100% سچ ثابت ہوئی، اور اس امت میں ایک عظیم فتنہ یہ رونما ہوا کہ مختلف اشخاص اور جماعتوں نے سنت رسول کا یا تو کلی انکار کر دیا یا پھر استخفاف اور تشکیک کی راہ اپنائی۔ ہر زمانے میں ایسے منحرفین اور فتنہ پرور موجود رہے جن کا مشغلہ قرآن کی سنت رسول کا استخفاف اور استہزاء تھا۔ جہاں تک عصر حاضر کی بات ہے تو آج بھی ہمیں انکار سنت کی، استخفاف سنت کی، استہزاء سنت کی مختلف شکلیں سرگرم اور متحرک نظر آتی ہیں۔
मुख्तसर वक्त में तमाम शक्लों का अहाता मुमकिन तो नहीं है, अलबत्ता इख्तिसार के साथ बाज़ जवानिब आप हजरात के सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उससे पहले एक वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ। जो उन्वान आपके सामने बयान किया गया, फितना इनकार हदीस की नई शक्लें, तो ये वजाहत सबके जहन में रहे कि जो भी शक्लें मौजूद हैं, गरचे वो आपको नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत में इनका वजूद ज़माना कदीम से है। उसूल पहले जो गुमराह फिरके गुजर चुके, मुअतज़िला, खवारिज, जहमिया, कदरिया, इन तमाम के यहाँ आपको इन फितनों के उसूल मिल जाएंगे। ये सब चबाए हुए लुक़मे हैं जो आपके सामने ये पेश कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से कोई नई चीज पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका गिलाफ बदल देते हैं। ये फर्क है। तो हकीकत में ये कदीम शुबहात है, कदीम अफकार है, जिसे नई शक्ल में आज बाद लोग पेश कर रहे हैं। इनकार हदीस की मुतअद्दिद शक्लों में से एक शक्ल है सुन्नत रसूल को उसूल शरीयत में कुरान करीम के बाद सानवी हैसियत अता करना। ये इस्तिग़फ़ाफ़ सुन्नत की एक शक्ल है जो असर हाजिर के अंदर बहुत सारी जमातों के अंदर ये शक्ल पाई जा रही है। बल्कि बाद मुनहरिफीन ने इस चीज का प्रचार इतना ज्यादा किया है कि हमारे बाद अहले हदीस तलबा और अहले इल्म भी इसी बात को अपनी जबान से दोहराते हैं। चुनांचे वो शरीयत साजी में हदीस रसूल का मर्तबा कुरान करीम के बाद बयान करते हैं और कहते हैं कि शरीयत साजी में कुरान का मर्तबा पहले है, दूसरे नंबर पर हदीस रसूल है। हालांकि हकीकत में हदीस रसूल का मर्तबा शरीयत साजी में वही है जो कुरान करीम का है। इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों हम पल्ला हैं, एक दर्जे के हैं। जिस तरह कुरान करीम हमारे लिए कानून के तौर पर दर्जा रखता है, उसी तरह हदीस रसूल भी शरीयत साजी में कानून के तौर पर वही दर्जा रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे सलफ़े सालिहीन ने इस बात में कोई तफरीक नहीं की है, लेकिन बाद मुनहरिफ मुफक्किरीन ने इस बात का इतना प्रचार किया, जिनमें से अमीन अहसन इस्लाही, हमीदुद्दीन फराही वगैरह ये मुनहरिफीन हैं। इन्होंने इसका इतना प्रचार किया कि बाद अहले हदीस तलबा और बाद अहले हदीस अहले इल्म भी इसी बात को अपनी जबान से दोहराते हैं। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल किफाया के अंदर, जो कि उलूम हदीस की बहुत ही मायनाज किताब है, उस किताब के शुरू में ही एक बाब कायम किया है। मैं बाब पढ़ रहा हूं, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बारे में सलफ़े सालिहीन का मौक़िफ़ क्या था। वो बाब कायम करते हैं, बाबु माजा फी तस्विया, लफ्ज़ पर गौर करें, बाबु माजा फी तस्विया बैन हुक्म किताबिल्लाह व हुक्म सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजूबिल अमल व लुज़ूमित तकलीफ। ये है सलफ़े सालिहीन का मौक़िफ़। ये दोनों हम पल्ला है, बराबर है। कुरान करीम का मर्तबा पहले और हदीस का मर्तबा उसके बाद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात कि मुनहरिफीन की तरफ से इस फितने को और इस फिक्र को इस कदर उठाया गया कि बहुत सारे अहले हदीस तलबा भी ला इल्मी में, ना शऊरी में इस चीज को अपनी जबान से दोहराते हैं। सुन्नत रसूल के इनकार और इस्तिग़फ़ाफ़ की दूसरी शक्ल है सुन्नत और हदीस में तफरीक करना और ये कहना कि हुज्जत सिर्फ सुन्नत है, हदीस रसूल हुज्जत नहीं है। आपने तफरीक सुनी होगी कि हुज्जत सुन्नत है, हदीस हुज्जत नहीं है, और हदीस और सुन्नत के दरमियान वो तफरीक करते हैं। चुनांचे कहते हैं कि सुन्नत वो है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार किया हो, जिस पर मुआज़बत बरती हो, जिंदगी भर जिस पर दवाम बरता हो, वो है सुन्नत। और जिसे कभी कभार किया हो वो हदीस है। और हुज्जत क्या है? सुन्नत है, हदीस रसूल हुज्जत नहीं है। चुनांचे वो कहते हैं कि सुन्नत की बुनियाद अहादीस पर नहीं बल्कि उम्मत के अमली तवातुर पर है। जिस तरह कुरान करीम तवातुर से साबित है, इसी तरह सुन्नत भी तवातुर से साबित है। इसलिए अगर रिवायात सुन्नत के मुआफिक हो तो फबिहा, वरना तरजीह सुन्नत को यानी अमली तवातुर को हासिल होगी और हदीस की कोई तवजीह पेश की जाएगी। अगर तवजीह मुमकिन ना हो सके तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
اب غور کریں کہ یہ کتنی خطرناک فکر ہے. اگر اس کو قبول کر لیا جائے اس سے کیا لازم آئے گا کہ وہ بے شمار اعمال جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار دو بار کبھی کبھی کیا ہو